Dear students, here we present Bell number in equivalence relation or number of equivalence relations in a finite set is. What is the possible number of or maximum number of equivalence relations in a finite set? That is my topic. Then what is an equivalence relation? A relation is said to be an equivalence if it is reflexive, symmetric, and transitive. Then what is the Bell number? Bell number is simply the number of possible equivalence relations or partitions of a set. Bell number means number of possible equivalence relations. Now we consider a finite empty set. Consider empty set. Empty set, consider only the empty set. There is only one partition, therefore the Bell number is 1 itself, 1. That is denoted by B naught equal to 1. If a set containing only one set, that is singleton set, Bell number is 1. It has only one element, that say the element is A, then this set is partitioned into only one way, that is the set itself. So the number of equivalence relation in capital A is equal to 1. Equivalence relation or relation on A means consider the A cross A or functions relation from A to A. That is the maximum set is A cross A is equal to set A. This set is itself is an equivalence relation, that is reflexive, symmetric, transitive. The maximum number of equivalence relation in capital A is only 1. So number of equivalence relation is 1, so Bell number is 1. And next we consider a set containing 2 elements or 3 elements, etc. In this case, we use a recursive equation, recurrence relations to find the number of equivalence relations or Bell number. The recurrence relation is, first we write it is 1, then again start with 1, then 1 plus 1, 2, again start with 2, then 1 plus 2, 3, 2 plus 3, 5, again start with 5, then 2 plus 5 is 7, 3 plus 7, 10, 5 plus 10, 15, again start with 15, then the next row start with the last number of the previous row, just previous row, the last number of the previous row, that is 15. Then 5 plus 15, 20, 7 plus 20, 27, 10 plus 27, 37, 37 plus 15, 52. That is a recurrence relation. Using the previous value, find the next value. Then my topic is the Bell number. Bell number in this table, in this chart, we have to find the Bell number.
The set containing only one element, then B1 is equal to 1. The set containing two element, then Bell number is 2. The set containing three elements, Bell number is 5. The set containing four elements in fourth row. We use the fourth row and select the last element, that is B4 equal to thus number is 15. Then B5 equal to 52. ബെൽ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ B5 കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു സെറ്റിൽ 5 എലമെൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സെറ്റിൽ നമുക്ക് എത്ര ഇക്വലൻസ് റിലേഷൻ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. നമുക്കറിയാം ഒരു സെറ്റിൽ 5 എലമെൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം അതിൽ എത്ര റിലേഷൻസ് ഉണ്ടെന്ന് കാണാൻ നമുക്കറിയാം. എയിൽ എം എലമെൻറ്റ്, ബിയിൽ n എലമെൻറ്റ്സ്, ദെൻ നമ്പർ ഓഫ് റിലേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2n. അപ്പോൾ എയിൽ 5 എലമെൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് റിലേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് 2⁵ അപ്പോൾ ഇത്രയും റിലേഷൻസ് നമുക്ക് ലഭിക്കും. ഇങ്ങനെയുള്ള റിലേഷൻസിൽ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടുന്നത്? ഇക്വലൻസ് റിലേഷൻസ് എത്ര ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആൻസർ കീ 5 എലമെൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ 52 ആണ് ആൻസർ കീ. അതേപോലെ 4 എലമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ 15 ആണ് അതിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് ഇക്വലൻസ് റിലേഷൻസ്. നമുക്കിങ്ങനെ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇത് സ്റ്റാർട്ടിങ് 1, വീണ്ടും നമ്മൾ പ്രീവിയസ് റോയിലെ ലാസ്റ്റ് നമ്പർ എഴുതുക, എന്നിട്ട് അടുത്ത ഇത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുക 1 + 1 2, ദെൻ വീണ്ടും ലാസ്റ്റ് എലമെൻ്റ് എഴുതുക, ദെൻ 1 + 2 3, 2 + 3 5, ഇനി ലാസ്റ്റ് എഴുതുക, ദെൻ 5 + 2 7, 3 + 7 10, 5 + 10 15, ഇനിയും ലാസ്റ്റ് എലമെൻ്റ് എഴുതുക 15 എഴുതുക, 5 + 15 20, 7 + 20 27, 10 + 27 37, ദെൻ 52. ഇങ്ങനെ ഈ രീതിയിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇനി ഇത് തന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു റെക്കറൻസ് ഫോമുല വേണേൽ അറിയാം. ഫോമുല പോലെ ചെയ്യാൻ വേണം. ഫോമുല പോലെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് സ്റ്റാർട്ടിങ് നമ്പർ B0 പഠിച്ചു വെക്കണം. B0 B1 വേണേൽ പഠിച്ചു വെച്ചോ. B0 1, B1 1. എന്നിട്ട് B2 ആണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത്. സപ്പോസ് B2 ആണ് കാണേണ്ടതെങ്കിൽ നമ്മൾ എഴുതുന്ന രീതി B2 ആകുമ്പം 2ലാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ B2 ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതും 1C0 B0, 1C1 B1, 2 ആകുമ്പോൾ 1 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. 1 പിന്നെ 0 1 അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും. അപ്പോൾ അടുത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്നൊരു ക്ലാരിറ്റി കിട്ടും. 1C0 1, 1 × B0 1, 1C1 1, B1 1, ദെൻ B2 ഈക്വൽ ടു. ഇനി B3 ഈക്വൽ ടു എങ്ങനെ എഴുതാം? B3 ആകുമ്പോൾ 3 അല്ലേ? 3 ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ 2 എടുക്കുക. 2C0 സഫിക്സ് 0 B0, ദെൻ 0 ആൻഡ് 2C1 സഫിക്സ് 1 B1, ദെൻ 2C2 സഫിക്സ് 2 B2. കഴിഞ്ഞ് സ്റ്റോപ്പ്. ഇനി 2C3 എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ. 2ൽ നിന്ന് 3 എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ സ്റ്റോപ്പായി. ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എടുക്കുക. 201 × B0 1 പ്ലസ് 2C1 2 × B1 1 പ്ലസ് 2C2 1 × B2 2. ഇതിലാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യും? ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 5 എന്ന് കിട്ടും. B3 നമുക്ക് ആൻസർ കീ 5 ആണ്. B3 5 ആണ്. ഓക്കെ, ഇതേപോലെ നമുക്ക് B4 കാണാം. B4ൻ്റെ ഫോർമുല എന്താ? 4 ആകുമ്പോൾ 3ൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. 30 B0, 3C1 B1 പ്ലസ് 3C2 B2 പ്ലസ് 3C3 B3. കഴിഞ്ഞു, സ്റ്റോപ്പായി. എഴുതുന്ന രീതി കണ്ടില്ലേ? B4 ആകുമ്പം 4 ആകുമ്പോൾ 4ൽ നിന്ന് 1 കുറയ്ക്കുക 3ൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. 3
പിന്നെ 0 1 2 3 കോമ്പിനേഷൻ എഴുതുന്ന സ്റ്റൈൽ. അപ്പോൾ 3 0 1 1 ഇൻറ്റു B0 1 3C1 3 ഇൻറ്റു 1 plus 3C2. This again 3 into B2. What is B2? Is B2 equal to 2 plus 3C3 1. Then what is B3? B3 equal to 5. Then 1 plus 3 plus 6 plus 5. That is equal to 15. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്പർ ഓഫ് ഇക്വലൻസ് റിലേഷൻസ് അതല്ലെങ്കിൽ ബെൽ നമ്പർ കാണുന്ന രീതി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടല്ലോ. നമ്മൾ രണ്ട് രീതിയിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തു. ഒന്ന് ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ അപ്രോച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു റെക്കറൻസ് ഫോർമുല പോലെ കോമ്പിനേഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എഴുതുക. അപ്പോൾ എഴുതുമ്പം നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം സഫിക്സ് ഇവിടെ 4 കാണേണ്ടത്. B4 എന്താ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്? B4 ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ സെറ്റിൽ 4 എലമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടെന്നാണ്. ഒരു 4 എലമെൻറ്റ്സ് ഉള്ള സെറ്റിൽ എത്ര ഇക്വലൻസ് റിലേഷൻസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ആ 4 എലമെൻറ്റ്സ് ഉള്ള സെറ്റിലെ ബെൽ നമ്പർ ടു കണക്റ്റ് ഇക്വലൻസ് റിലേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബെൽ നമ്പർ എത്രയാണോ ചോദിച്ചാൽ എഴുതുന്ന രീതി 4 ആകുമ്പോൾ 4 - 1 അപ്പോൾ 3. ഈ 3 അവിടെ 3 0 സഫിക്സ് 0 0 3C1 സഫിക്സ് 1 1 B1 3C1 കഴിഞ്ഞാൽ 3C2 സഫിക്സ് 2 B2 സഫിക്സ് 3 3. സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ കാര്യം 3C3 കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞു. 3C3 കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ 3C4 പറ്റത്തില്ല. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ബഹയായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് കാണാൻ പഠിച്ച് വെക്കുന്നത് B0 B1 ഒക്കെ പഠിച്ചു വെക്കുക. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ നമുക്കത് ബെൽ നമ്പർ അതല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇക്വലൻസ് റിലേഷൻസ് കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടല്ലോ.